साहित्य अकादमी नयाँ दिल्ली गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङको तत्त्वावधानमा आयोजित यस राष्ट्रिय संगोष्ठीको प्रथम सत्रका सत्राध्यक्ष महोदया डाक्टर रिन्जी गुरामा, गोर्खा जनपुस्तकालय अनि शिवकुमार राई जन्म शतवार्षिकीका सम्पूर्ण पदाधिकारीगण, सभागृहमा उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय गुरुजन अनि प्रिय विद्यार्थीवर्ग, अकादमीले निर्देश गरे अनुसार म संगोष्ठी अङ्ग्रेजीमा प्रस्तुत गरिरहेकी छु अनि मेरो यो संगोष्ठी पत्रमा कविता परेको हुनाले कविताका पद्यहरू पनि अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेटेड छन्। तर अहिले भर्खरै सत्राध्यक्षले भन्नुभएको जस्तो शिवकुमार सरको भाषाको त्यो सुन्दरताको निम्ति अनि विशेष गरेर विद्यार्थीहरूको निम्ति म ती कतिपय कुराहरू र पद्यहरू नेपालीमा राख्नेछु। सो म्याम, little bit my presentation will be bilingual. So here I present my paper. The title of my paper is Poet Shivakumar Rai in the context of poems, song and Khanda Kavya, the semi-epic. Ma'am, I didn't find the proper term about the Khanda Kavya in English, so I have used the semi-epic, or in some paragraph I have mentioned medium-sized epic. So when you go through the editing my paper, please put the right term for this, okay? र समग्र नेपालीमा होइन, जब हामी भारतको कुरा गर्छौँ, भारतको मात्र नेपाली साहित्यको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा, within the scope of Indian Nepali literary history, in the context of Shivakumar Rai, there were many writers prior to him, even to the extent of nearly 1.5 centuries before him, like Raghunath Rai, who resided in Western India and had produced in 1774 little bit Bir Stuti Parak Rachana, and Birshali Panta Vidyapati had written spiritual poems. Another Darjeeling-born poet of the Nirgun Bhakti tradition who wrote the influential Uday Lahari in 1877 was Gyan Dildas. So actually there were many poets before Shivakumar Rai, and there are available many poems, Kavya, Lahari. If I have to mention few names of them, they are तुलिचन आलेज मणिपुरको लडाईको सवाई, भुइँचालोको सवाई, अछामको सवाई, नागा हिल्सको सवाई, हाजिरमान राईको दार्जिलिङबाट प्रकाशित भएको मिठा मिठा नेपाली गीतहरू, and in the same way the बडालको आँसु, in which included Mitra Sen, famous singer and musician, Thapa's works. There were also some influential magazines also, like Parasmani Pradhan Chandrika, र हामीलाई थाहा छ चन्द्रिकाको पनि, चन्द्रिका शिवकुमार राई सर जन्मिनु भएको ठिक्कै 4 महिनापछि चन्द्रिका पनि ठप्प भयो. So there were many other magazines also, गोर्खा संसार, उदय, खोजी, etc. along with handwritten magazines, periodicals of different schools, multiple organizations. So र विशेष गरेर कविको रूपमा नै शिवकुमार राईको चर्चा गर्दा, to talk purely within the bounds of verses, Nepali poetry at that age was focused on establishing a moral high ground, dealing with morals, duties and devotion. It also contains some element of fear. Fear भन्दाले विशेष गरेर त्यतिबेला जुन चाहिँ भुइँचालोको सवाईहरू छ, natural calamities, grief, pain and ordeals, which was influenced by Leknath, Devkata, C.D. Charan, Balkrishna Sharma. English writings of Wordsworth, Shelley, Keats, Bryan were also a source of inspiration, along with the Bengali and Hindi poems that you all know. So, and contemporary of Madhav Prasad Ghimire, 99, his birth year is same, Shivakumar Rai was a true inheritor of India's will, with a portfolio spanning political, social, religious, literary domains. He aspired to uphold the spirit of constitution in want of uplifting the oppressed. His personal diary could be rummaged through to seek his thoughts on the nation he loved
and an extract which represented his ideals. यो कविता जसले जुन कुरा म अहिले भनिरहेको छु त्यसलाई म पछि गएर फेरि व्याख्या गर्नेछु. So 2 years prior to शिवकुमार राई's first story प्रकृतिको पुत्री जुन उनको कथाको सबभन्दा पहिलो प्रकाशनमा आएको थियो त्योभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि नै उहाँको अर्को एउटा कविता बिरही बसन्त भन्ने आएको थियो र लकी गुरामा अनुसार उहाँले जुन अन्तर्वार्ता लिनुभएको छ. So most probably this poetry was written in 1940 and it is published in 1942. र वास्तवमा शिवकुमार राईको जीवन अथवा लेखन यात्रालाई हामीले हेर्यौं भने सबभन्दा पहिला उहाँको कवि व्यक्तित्व नै प्रखरमा आउँछ. So what I have done is सजिलोको लागि अध्ययन सुविधाको निम्ति उहाँको मैले कविताको विषयवस्तुलाई छुट्याएको छु र विषयवस्तुको आधारमा उनको कविताहरूलाई छुट्याउँदा पर्सनल व्यक्तिपरक त्यसमा लभ एफेक्सन अडर्नमेन्ट्स श्रृङ्गारपरक पोइट्री डिलिङ विथ ह्युमर हास्यप्रदक सोसियल सामाजिक रेसियल लरेल्समा विशेष गरेर जातीय गौरवका कविताहरू छन्. पर्सनालिटी लिटरेचर उहाँले व्यक्तिपरक कविता पनि 2वटा लेखेका छन्. त्यसमा विशेष गरेर म उद्धृत गर्न चाहन्छु स्मृतिमा भन्ने कवितामा कहीँ पनि कसको स्मृतिमा भनिएको नाम उल्लेख छैन तर सबै पढिसकेपछि वी नो द्याट इट इज भानुभक्त र यसको प्रशंसा गरेर कमल दीक्षितले सुन्दर रूपमा शिवकुमार राईको प्रशंसा गर्दै जहाँ उहाँले पहिला भन्नुभएको छ घाँसीको हँसियाले खोर्सिदा भनेर जुन चाहिँ सिमिली जुन चाहिँ बिम्ब प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसको प्रशंसा गर्दै शिवकुमार राईले उनले गङ्गाजल साहित्यको गङ्गाजल हामीले अर्पण गर्नुपर्छ भनेका छन् र यो कुरो मैले उहाँको पर्सनालिटी लिटरेचरमा राखेको छु. त्यसरी नै उहाँको कल्चरल एडभाइस भन्नाले उपदेशात्मक पोलिटिकल जहाँ विशेष गरेर उनको सटायर पोइम्सहरू हामी पाउँछौँ. थ्रट प्रोभोकिङ पोइम्स पनि छ लभ फर द कन्ट्री नेसन एन्ड सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ उहाँको कवितामा अनि मात्र होइन समग्र उनको खण्डकाव्यमा अनि गीतमा पनि पाउँछौँ ह्युम्यानिटी मानवतावाद र विशेष गरेर एउटा पर्सनल सब्जेक्ट म्याटरमा म मात्र कुरा गर्छु. कोप्ताकरी जुन कुरा मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई लेखेको छुइनँ र कोप्ताकरी भन्ने उहाँको 5 पङ्क्तिय पद्य छ र त्यो 5 पङ्क्ति कवितामा उहाँले मलाई नबनाउनुहोस् कोप्ताकरी भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ र त्यो झट्ट मैले हेर्दा पहिला के हो कोप्ताकरी भन्दा मैले कसरी पनि यसलाई लिएँ भने उहाँको गुरुमाले जो नेवार परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो माथि छाला बिचमा बोसो मुनि रातो भएको खानु नभएको र उहाँले त्यसको कोप्ता बनाउँदा चाहिँ उहाँलाई गाह्रो भएर चाहिँ उहाँले त्यसो लेख्नु भएको होला भनेर भनेको छु र तर पछि गएर अर्को कविताबाट मैले यसको व्याख्या पाएँ एन्ड इट वाज भेरी लिटल बिट डिफरेन्ट र यो कवितालाई अर्थ खोल्ने अर्को कविता चाहिँ थियो वास्तवमा जीवन छ यस्तै यस्तै. सो इन जीवन छ यस्तै यस्तैमा It is Galpolama has placed 27-line poetry, जीवन छ यस्तै यस्तै in humorous category. In the poem Life, World, Nation, Society, Youngster Fashions have been incorporated from where he seeks liberation. Say my love is accepted. Say clearly, I'm sorry, but pray not to torment me as frying and sliced meat and making me a recipe. र वास्तवमा चाहिँ के भन्नुभएको रहेछ भने चाहिँ प्रेमीले प्रेमिकालाई प्रेम याचना गरेको रहेछ तर प्रेमिकाले चाहिँ उत्तर दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ भोलि 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 भन्दै टार्दै जाँदा दिन्छ कि दिँदैन स्वीकार गर्छ कि गर्दैन त्यो असमञ्जसताको त्यो भुङ्ग्रो प्रतीक्षाको भुङ्ग्रोमा जल्दा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा उनको गुनासो निस्केको छ त्यसमा चाहिँ उनले आफूलाई कोप्ताकरी भनेर भन्नुभएको रहेछ र भनिएको छ कवितामा कसरी पोखाउँ यस पत्रमा छरी प्यारको बलमा जाग्छ हृदयमा थरी थरी आँखा ठ्याम्मै लाग्दैन रातभरि के हुन्छ भनिदेऊ आई एम सरी तर यसरी अलन्तरमा राखी नबनाऊ मलाई कोप्ताकरी. सो इट वाज अ ब्युटिफुल पोएम. र अर्को यसरी हामी पाउँछौँ जुनेली रात र यो जुनेली रात र सँगसँगै अर्को एउटा कविता पनि छ हाम्रो जीवन प्रभात. यो दुईवटा कवितालाई कविकै मैले जीवन उनको प्रणय सम्बन्ध उनको विवाह कसरी भयो कसरी उहाँले
गुरुमालाई भगाएर कलकत्ता लानुभयो भन्ने कुरालाई आधार बनाएर जो स्वयं गुरुमाले एउटा पत्रात्मक एउटा रचनाबाट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई चन्द्र शर्मा दाजुले उहाँको पुस्तकमा समावेश गर्नुभएको छ। र त्यसैको आधारमा मैले यो कवितालाई केलाएकी छु र वास्तवमा यसलाई निर्वैयक्तिक रूपमा हेऱ्यौँ भने यो स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तिको कविता हो, तर मैले यसलाई शिवकुमार सरको जीवन वृत्तलाई आधार बनाएर व्याख्या गरेको छु र त्यो याचना, त्यो सबै कुराहरू, त्यो प्रेमिका अन्तसम्म पनि चुपचाप बसेकी कुरोलाई गुरुमा भगाएर लगिएकी र आफ्नो बालापनको आँगन छोडिएको त्यो कुरालाई मैले ध्यानमा राखेर यो व्याख्या गरेकी छु। सो दिस इज लाइक दिस. Searching for the romantic and marital affection in Shivakumar Rai, we must look to the year 1941 when he returns to Kurseong from Calcutta after passing BA. He got involved in various social activities and organizations after returning to Kurseong. For the first time in 1942, the Gorkhas, inspired by other, organized Saraswati Puja in Gorkha Library under the leadership of Shivakumar Rai. In these types of social involvement in Newar or Pradhan family of Bardhaman Road in Kurseong were always present. At such occasion, for the first time, Chandramaya Pradhan, जो उहाँको पछि वाइफ हुनुहुन्छ गुरुमा, got to know Shivakumar Rai, and intimate relation developed between them. But caste consciousness or segregation hugely prevailed at that time. त्यस बेला जाति प्रथा थियो, एउटा नेवारले एउटा राई बिहा गर्नुपर्ने त्यो समयमा ठुलो समस्या हो र त्यसै कारण the idea of marriage between Khambur Rai and Newar was not easier said than the time. As such, these young lovers had to wait for a long period from 1942 to 1954, about a decade. In 1952, Shivakumar Rai is an elected legislative assembly member from Gorkha League, became the labor minister in the cabinet of Dr. B.C. Roy. In 1954, Dev Prakash Rai addressed Chandramaya Pradhan. त्यस बेला देव प्रकाश राईज्यूलाई पठाउनु भएको रहेछ गुरुमाको घरमा र सधैँ गुरुमालाई दिदी भन्ने देव प्रकाश राईज्यूले त्यो दिन चाहिँ पहिलोचोटि भाउजू भन्नुभयो अरे अनि शिवकुमार राई सरको समाचार चाहिँ बोकेर पठाउनु भयो. सो ही सेड, भाउजू, टुडे एल्डर ब्रदर इज कमिङ, सो बी रेडी. This was a sacred indication. After this, she received a letter also written by Shivakumar Rai. It was written as, "Today I will not come home because you may have known the fact from brother Dev Prakash Rai. You have to go down to Siliguri with Sardar Sardarni. We will meet there." So afterwards, Chandra Gurama, she went Siliguri with along with her other teacher friends. And at last, knowing the real intention of this journey, उहाँको साथीहरूले थाहा पाएपछि, all friends together putting Chandramaya Pradhan and Shivakumar Rai in the train, and they left. And beautifully one line is mentioned here, Siti bajaउँदै आफ्नो रफ्तारमा गाडी हिँड्यो to the Calcutta, and that in train they went. And actually they eloped. So Pradhan, 37 years later after this letter, is written by Srimati Chandramaya as an article and gave to Sri Chandra Sharma Daju, जसले उहाँले आफ्नो शिवकुमार राई स्मृति ग्रन्थमा यसले उहाँले यहाँ राख्नु भएको छ. त्यही कुरो चाहिँ उनको यो जुनेली रात पोएममा चाहिँ अभिव्यक्ति पाएको छ. In Shivakumar Rai's 10 stanzas poem Juneli Raat, we can see the description of his want, loves, early relationship, his lover's quietness, the descriptions of earlier part of marriage life in Juneli Raat. The lovers, she only love and the want to go wherever the road they lead. The road may lead. प्रेम को बंगला, प्रेम को जंगला, प्रेमै को होस् यो खुला छत, यो प्रेम नगरमा, प्रेमै को बगरमा, बिताऊँ यो स्वर्णिम रात. प्रेमको अन्त प्रेमैको पानी, प्रेमैको बनोस् दाल भात, प्रेमैको मदिरा, प्रेमैको नशा, प्रेमैको लागोस् नित्य रात. So I will skip not only the stanza and paragraph, I will skip the pages also because time is running. र मेरो जुन चाहिँ शीर्षक छ त्यसमा कविता सँगसँगै गीत पनि छ. So as a songwriter Shivakumar Rai, although poetry and lyrics may have
varying cues, but lyrics are fundamentally not different from poetry in the absence of accompanying music. It could be said that lyrics are poetry in consideration. Shiva Kumar Rai, along with poetry, has written many songs. Most of his songs track on folk tunes, while the rest are prayers, themes dealing in patriotism, philosophy, children's song, etc., etc. र उहाँको ठुलो योगदान छ गीतमा पनि र मैले समयको घण्टी पाइरहेको छु र म त्यतिर जाँदिनँ र besides this his own creations, he translated Rabindra Sangeet in Nepali and broadcasted them on radio. He translated many songs under the direction of the Indian government. उहाँले भारतको धेरैवटा हिन्दी गीतलाई पनि उहाँले भारत सरकारको निर्देशमा उहाँले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो. त्यो मध्ये एउटा हो झण्डा ऊँचा रहे हमारा. यसलाई उहाँले झण्डा ऊँचा रहोस् हाम्रो र इकबालको जुन अति प्रसिद्ध सङ छ सारे जहाँ से अच्छा ये हिन्दुस्तान हमारा, त्यसलाई उहाँले सारा धरामा राम्रो यो भारत भूमि हाम्रो भनेर पनि उहाँले गर्नुभएको छ. यति मात्र होइन, एक्चुअली शिव कुमार राई was not only a man of letters but was also a musician. He said he and beloved his wife Chandramaya Pradhan were adept at playing the sitar. Sitar पनि बजाउनुहुन्थ्यो. And astonishingly, he was also a dancer and a football player. र यो सँगसँगै सुन्दर गीतहरू मैले बोकेर ल्याएको थिएँ, त्यो हुन सक्दैन र म अब जान्छु अन्तिम खण्डमा उहाँको खण्ड काव्य व्यक्तित्वमा र त्यसको समरी जान्दिनँ. डाफेचरी हामी सबैले सुनेका छौँ, यहाँ महोदयले सुन्दर रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत पनि गर्नुभएको थियो. So along with poetry, songs, bhajan, Shiva Kumar Rai has written a medium-sized epics, Dafechari. 18 pages. Published Dafechari was written in 1953 and published in 1954. There are 60 slokas in 240 stanzas depicting the bird in folklore tradition. The human aspect, animal protection, and environment conservation have been depicted in Dafechari. The pathos in separation and the male quality of male Dafechari is beautiful illustrated. र लामो छ तर त्यतातिर नगएर म एज अ समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने in totality we can say that although the majority of youth write poetry in Shringar Rasa, प्रायले भावुक भएर श्रृङ्गार रसमा कविताहरू थाल्छन्, तर Shiva Kumar Rai started writing in seclusion and contempt of what he thought was a universal scene. The poems Birahi Basant and Kamra Khali Chaina does not have that restlessness of youth. Although admitting the influence of Pandit Dharadin Sharma in poetry, he seemed to be more influenced by Bhanubhakta Acharya. In instance of this being Adhikari's Binti Dhitta Bicharisita and Rai's Koptakari, we find the use of loan words of Hindi, Bengali, Urdu and English in Shiva Kumar Rai's writings. In his writing, what is most evident is diametrically different themes that he tackles in comparison to his contemporaries. While he occasionally deals in romance, he always returns to the motifs of seclusion, contempt of crime, social employment, cultural and racial complexities, metaphysics, patriotism and devotion, the trope of humanity as a universal idea to produce ideals. र उनी भन्छन् जन्म नपरे म फेरि पनि बनु भारती, यसै देशको धरतीको माटोसित गाँस्न पाऊँ पिरती, यसै धरतीको सेवामा लाखौं जन्म गुमाऊँ, यसै देशको सम्मानमा लाखौं प्राण चढाऊँ, यो शरीर छटपट गर्दा शीतल शरीर तिम्रै बहोस्, पट गरी ढल्दा हुँदी माथ तिम्रै चरणमा परोस्, भारत देशको निम्ति प्राण चढाउने पूर्व जन्म पाइने भए भारत वर्षैकै माटोमा जन्मेर यसै देशको माटोसित पिरती लाउन पाऊँ भन्ने उत्कट अभिलाषा राख्ने कवि, गीतकार, खण्डकाव्यकार शिव कुमार राई साँचो अर्थमा भारत रत्न थिए. यति भन्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली कविवरमा अर्पण गर्दै मेरो संगोष्ठी पत्र यही पूरा गर्दछु.